अल्हम्दुलिल्लाहिल फत्ताहिल मन्नान ज़िल तौल वल फज़्ल वल इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल ईमान व फद्दल दीनना अला साइरिल अदयान व महा बिहबीबिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन इबादतल अवतान वख़स्सहू बिलमुअजिज़ति वस्सुननिल मुस्तमिर्रति अला तआक़ुबिल अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल्लि मख्तलफ़ल मलवान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलय्य इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलय्य नाइयन उबलिगतुहु इमामुल अंबिया'i बिला इख्तिलाफिन व ताजुल अस्फिया'i बिला इख्तिलाली व खत्मुर रुसुलि बिस्सदरिल मुअल्ला नबियुन हाशमियुन दी जमाली उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा इज़्ज़तमंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन मन अवतासता खपल दिन मज़ेदार खैस्ता इस्लाम रा नसीब कड़ी और इस्लाम सही अक़ीदात अहलु सुन्ना वल जमाआ अल्लाह पाक हमरा नसीब कड़ी और अल्लाह रब्बुल आलमीन मन अवतासत इस्लाम यो बेहतरीन वतन और मरकज रा नसीब कड़ी और अल्लाह रब्बुल आलमीन मन अवतासता मुआशरा कली और कौम टोल इस्लाम और मुसलमानान ला कड़ी और अल्लाह रब्बुल आलमीन मन अवतास टोलता यो बेहतरीन किताब द जिंदगी तेरवलो कुरान करीम रा कड़ी और अल्लाह रब्बुल आलमीन पदगा को किताब कुरान मजीद की मन अवतासता द जिंदगी तेरवलो कवानीन उसूल और तरीक़ी और द हिदायत और द कामयाबी हासिलवलो तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन पदगा किताब कुरान मजीद की यो ढेर बेहतरीन मुख्तसर कलाम सरा जमंग द जिंदगी मकसद और जमंगा द जुन तेरवलो तरीक़ा मंतखी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के मंग मुसलमानान तो फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान। हे मोमिनान तासो दाखिल शरीफ इस्लाम की पूरा और द शैतान ये निचस्ता सफ़कार दुश्मन दी दागत ताबेदारी तासो मक्का हुई उस पर इस्लाम की दाखिले दिल नमुख मुसलमानान यू या अय्युहल्लज़ीना आमनु खिताब हो मोमिनान तद उस पर इस्लाम की दाखिले दो ब्यास मतलब और माना दा यो सड़ी मुसलमान जो वक्त ब्यावे तो मुसलमान शाह नदी तफसीर मुफस्सिरीन हजरात फरमाई इस्लाम यो ढेर वसीअ मफहूम लरी
چې د اسلام بنیادونه علما په پنځو تعبیرات سره بیانوي. اسلام مجموعه ده د عقایدنا، اسلام مجموعه ده د عباداتنا، اسلام عبارت دی د معاملاتنا، اسلام عبارت دی د معاشرتنا، او اسلام عبارت دی د اخلاقیاتنا. د اسلام پنځول وی شاخونه دي. یو شاخ د دې عقاید دي، دویم شاخ د دې عبادات دي، دریم شاخ د دې معاملات دي، څلورم شاخ د دې معاشرت دي، او پنځم شاخ د دې اسلام اخلاقیات دي. د دې وجنا قران کریم کې الله رب العالمین خطاب کوي مؤمنانو ته چې تاسو مسلمانان یې، عقیده مو د اسلام ده، عقیدی په لحاظ سره تاسو مسلمانان شمار کیږئ، لیکن تاسو ته حکم کوم چې په دې اسلام کې پوره داخل شئ. د اسلام او د دین دا سلور شعبې په ځان کې راولي. اسنه تاسو په ذهن کې راشي چې موږ کلمه ویلې ده، الله رب العالمین یو ذات منو، هیڅ قسم شریک ورسره نه لرو، پیغمبران منو، نبی علیہ السلام اخیرانی پیغمبر منو، قیامت منو، آسمانی کتابونه منو، فرشتي منو، جنت دوزخ منو، نو بس من کامل مسلمانان یو. اسنه تاسو په ذهن کې داسې راشي نه اسلام دا سلور شعبې هم ځان کې راولي، په دې باندې هم عمل کوي. اولنې شعبه د اسلام عقیده ده، عقیدی په لحاظ سره به مسلمان شمار شي، لیکن دیم شعبې ته خیالو کې چې ستا عبادات شته که نشته، ته مونځ کې که نه کې، ته روژه نیسي که نه نیسي، ته زکات ورکې که نه ورکې، پتا حج فرض دی، حج دی کړی دی که نه دی کړی، د الله رب العالمین د طرف نه پتا باندې کوم کارونه منع دي، هغه ته کې که هغه پرېږدي، اوس دا عبادات دي. نو په دې دویمه حصه د مسلمانانو سنه عمل شته، سنه په دې باندې هم خیال ساتي. دې دوه شعبو کې د مسلمانانو مهنت شته، ایمانم لري، عقیدم صحیح لري، او د دې سره عبادات هم کوي، لیکن دې د مسلمانۍ دعوه نشي کولی، دې ځان ته کامل مسلمان نشي ویلی، دې داسې نشي ویلی چې ما اسلام باندې پوره عمل وکړو او زه کامل مسلمان یم ځکه چې ما مونځ وکړو، زه کامل مسلمان یم ځکه چې ما د رمضان روجې ونیولې، زه کامل مسلمان یم ځکه چې زه زکات او حج وغیره عبادات کوم. نه، دا مسلمان د مسلمانۍ پوره دعوه نشي کولی. اسلام څه د دې دوو څیزونو نوم نه دی. اسلام ته درې شعبې پرېښې دي. درېیمه شعبه ستا د اسلام د معاملاتو ده، ستا معاملات د اسلام مطابق دی که نه دي. او زمونږ د مسلمانانو اسلام اولنۍ دوه شعبې شته، درېیمه شعبه کې موږ مسلمانان ډېر انتهایی په کمزورۍ کې روان یو. معاملات زمونږ په دکان کې څنګه دي، معاملات زمونږ په معاشره کې څنګه دي، معاملات زمونږ په کور ګوند کې د بل مسلمان سره څنګه دي، معاملات زمونږ په بازار کې څنګه دي، موږ د بل مسلمان سره کومې طریقې سره معامله کوو، اخیستل دې په کومې طریقې سره کوو، خرڅول په کومې طریقې سره کوو، څنګه چې د مانځه څه څیزونه فرض دي، څه واجب دي، څه مستحب دي، څه سنت دي، څه حرام دي، څه مکروه دي، دغه شان په دې معاملاتو کې څه څیزونه فرض دي، څه پکې واجب دي، څه پکې سنت دي، څه پکې ناروا دي او څه پکې روا دي. موږ مسلمان د دین مکمل غافل دي. موږ مسلمان دکانداری کوو، لیکن د دکانداری شرعي حیثیت نه پیژنو. نن موږ مسلمان تجارت کوو، لیکن د تجارت مسائل نه زده کوو. نن موږ مسلمان په دکان کې سودا وروړو، په بل مسلمان خرڅو، لیکن د دې حالت نه ګورو چې دا موږ په جایز طریقې سره خرڅ کوو که په جایز طریقې سره خرڅ نه کوو. دا درېیمه شعبه د معاملاتو ده. څلورمه شعبه د اسلام د معاشرت ده، چې ته په زندگی په معاشره کې څنګه تیرې، په کور کې به څنګه زندگی تیرې. اسنه ستا خیال راشي چې زه په جماعت کې جمع سره منځونه کوم او کلمه مې د اسلام ویلې ده، زه کامل مسلمان یم. نه، دا خیال مه کوه. ته وګوره چې د دین پنځه شعبې تا کې شته او که نشته. د مسلمانۍ دا نوم خو ورکوټې نه دی کړی. نن که کافر مسلمان ته سپک ګوري، دا د مسلمان د دې کمزورۍ په بنا دې دعوه د کامل مسلمانۍ کوي.
عمل د کامل مسلمانې نه. اوس وګوره په معاشرت کې ستا سره نږدې رور دی په کور کې اوسېږي، ته د هغه سره څنګه ژوند تېرې؟ دا ژوند ستا د اسلام دی؟ دا د نبي علیه السلام د شریعت مطابق دی؟ دا د الله د وینا مطابق دی؟ چې په کور کې ستا د رور سره ژوند د اسلام نه دی، ته څنګه وایې کامل مسلمان؟ په کور کې ستا د پلار سره ژوند د مسلمانۍ نه دی، ته څنګه د مسلمانۍ دعوه کوې؟ اسلام خو خالي د دې دوه سيزونو نوم نه دی چې ته یو عبادت ته بل عقاید د بس مسلمان. ولې په کور کې تر د پلار حیثیت اسلام نه کوي؟ په کور کې د مور حیثیت ته اسلام نه کوي؟ په کور کې ته د خور حیثیت اسلام نه کوي؟ په کور کې ته د ښځې حیثیت اسلام نه کوي؟ په کور کې ته د بل مسلمان چې تاسو سره په کور کې بچی دي دغه حیثیت اسلام نه کوي؟ تاسو سره دیوال په دیوال ګوانډري تاسو د اسلام نه کوي؟ اسلام خو څو ورکوټي شي نه دی. اسلام دا خو د قیامت د ورځې پورې د تمام نظام او د قانون نوم اسلام دی. قیامت د ورځې پورې چې څه کېږي د دې ټولو قانون، د دې ټولو طریقه، د دې ټولو دپاره د عملي ژوند تېرولو طریقه تا د اسلام پورې. داسې نشي ویلی چې د نن 1400 کاله اسلام مخکې و اوس نشته. نه، اسلام به د قیامت د ورځې پورې. که ته وایې چې د نبي علیه السلام په دور کې اوسېږنو او نن سبا شته دې به څه حکم شي؟ اسلام خو یو جامع مکمل نظام حیات دی. قیامت د ورځې پورې څومره انسانان پیدا کېږي د هغې د ژوند طریقه به د اسلام کې موجوده وي. قرآن کریم کې الله فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی علیہ السلام ته الله پاک څه فرمایي؟ پتا باندې ما خپل نعمت او دین پوره کړ او زه په دې خوشاله. او بیا قرآن کریم کې بل الله پاک څه فرمایي؟ ان الدین عند الله الاسلام. بل ځای فرمایي ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. دین اسلام الله خو کړی قیامت د ورځې پورې قبلې دن کې دین صرف اسلام دی. نو دا اسلام به موږ پیژنو چې دا اسلام د څه نوم دی؟ اسلام د مونږ نوم دی؟ نه د مونږ نوم نه دی. اسلام د زکات نوم دی؟ نه د زکات نوم نه دی. اسلام د روزي نوم دی؟ نه د روزي نوم نه دی. اسلام د صدقې نوم دی؟ نه د صدقې نوم نه دی. اسلام پیدا شوی تر د وفات پورې ته به ژوند څنګه تیرې د دې ژوند نوم اسلام دی. ته چې پیدا شوی ستا د پیدایش نه تر د وفات پورې په تا چې کوم حال راځي دا حالت به ته څنګه تیرې؟ که حال د ضرور سره راغی، د پلار سره راغی، دکاندار د ګاګ سره راغی، مزدور د خپل نیک سره راغی، په کور کې خاوند د ښځې سره دی راغی، پلاری د زوی سره دی راغی او زوی د پلار سره دی راغی، دام تاته اسلام کوي کنه. ولی مسلمانی څه دومره کمزوري ده؟ نن موږ مسلمان امن غواړو، نن موږ مسلمان د زړه اطمینان او امن پسې په معاشره کې امن پسې سترګې سپینې شوې، لیکن امن موږ نه مونو. ولی زمونږ د مسلمانانو معاشره کې اسلام نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه دی سلم المسلمون من لسانه چې محفوظ مسلمانان د دې سړي د جبې د ضرر نه، ويده او د دې مسلمان د لاس د ضرر نه. چې ته زه مسلمان بل مسلمان ته تکلیف نه رسوم، دا بل مسلمان وي زه مسلمان زم تکلیف نه رسوم، امن برازي کنه برازي؟ خامخا برازي. نن موږ مسلمان امن پسې ډون شو. ته د شپې یو 2 بجې خو د کور نه وځه، تعالی څوک د زمري زړه درکړي، ته د کور نه راوځي، تا ته خطر ده. ته په یو سرکاري پوخ روډ باندې د شپې نشته به یریږي، څوک راته څه نه وایي. ولې دا ملک مسلمانانو دی، ټول خلک یو الله مانی او ټول خلک جمعات کې منځونه کوي او د ټول خلکو کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده. ولې تاسو امن نشته؟ اسلام باندې عمل نشته. اسلام موږ تاسو خاص کو صرف د جمعات پورې، اسلام موږ تاسو خاص کو صرف د مولا پورې. اسلام بچا کې ګورو صرف مولا کې به ګورو، اسلام بچا کې ګورو صرف په جمعات کې به ګورو. او جمعات ته چې وځو نو چپړو سره زمونږ د اسلام معامله ختم شي. ورته زمونږ د مسلمانانو جمعات کې چې دا بل مسلمان پردې چپړ یو سي نو دا مسلمان نه دي. د اسلام دا نه چې ستا چپړې توړو پردې موړه.
اسلام خود ته صرف دانه و چودري کا الله اکبر منځو کا او باقی خیر اسلام تا ته دام وي اسلام کې څلورم شعبه د اسلام معاشرت او د دې ډېر لوی کردار د اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمای مسلمان هغه چې بل مسلمان د جبه او د لاس د ضرر نه محفوظ پاتې شي امام غزالی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم تیر شوی الله رب العالمین ډېر زیات علم ورکړ امام غزالی رحمت الله علیه فرمای چې زناور په درې قسمه دي د زناورو درې قسمونه دي اول قسم هغه زناور دي چې هغه کې سراسر پیدا ده انسان د پاره هیڅ قسم نقصان پکې نشته لکه پکور کې ستا غوا ده نو که ژوندې وي هم ستا د پیدا ده او کومړه کېدا لاله دکړه هم ستا د پیدا یعنی د دې ژوند او مرګ ټول ستا د پیدا در زناور یو قسم سراسر پیدا او دویم قسم د زناور سراسر نقصان دی لکه مثال مار دی یا لړم دی نو دې تاسو سره سخیګړه نه کوي دې پتا چک لګي تا د ضرر در رسي یا مثال په ځنګل کې بل زناور دي درندگان دي نو تا ته پیدا نه درکې دې کې سراسر نقصان دی او دریم قسم د زناور هغه دي چې هغه کې نه پیدا شتا او نه پکې ضرر شتا لکه مثال زمونږ استاد دې ګوند کې پښو ګرځي نو په دې پښو کې پیدا نشتا خو نقصان نشتا تا څه وایي یا مثال دا میږي دي یا حشرات الارض دي نو تا ته خو نه خپل جون تیری خپل کار سرکار ساتي دریم قسم د زناور دا امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې انسان اشرف المخلوقات دی د دې درې وړو زناور نه د انسان مرتبه اوچته داغي وجه دا ده چې د دین د پنځو شعبو سره تعلق یو عقیده زناور عقیده نه لري زناور خو بس زناور دی مکلف نه دي هغه په آخرت څخه او په جنت څخه او په جهنم هم مکلف نه دي اول قسم د عقیدی دا د مسلمان سره انسان سره تعلق ساتي زناور په دې سره او نور د اسلام چې کومي څلور شعبې دي لکه مثال عبادات دي معاملات دي معاشرت دي اخلاقیات دي دا د انسان دي نو کې انسان کې داوی دي اشرف المخلوقات او الله فرمایي چې ما ته په دې ټول زناورو باندې وجود پیدا کړ زناور ته نه دررسي ستا مرتبه د انسانيت ته او د دې زناورو مرتبه چې دا داستانه کته انسان مرتبه چته تدی وجنا قران کریم کې الله رب العالمین د انسان مبارک فرمایي چې ما ډېر په خسته شکل او صورت باندې پیدا په خسته زناور نه یاد په دنیا کې څومره قسمونه زناور دي هغه نه یاد چې دا مې خسته پیدا صرف انسان یادي چې دا مې ډېر مزیدار پیدا انسان مرتبه اشرف المخلوقات دي د دې وجنا انسان په ځمکه حاکم دي انسان په ځمکه محکوم نه دي انسان په دې تمام زناورو باندې د بادشاہ حیثیت لري زناور د لاندې کار کوي نه امام غزالی سے وایي اول خو کوشش وکړه چې د ځان انسان جوړ کړو انسان په پس جوړيږي د دین په دې پنځو والو شعبو باندې په عمل سره اول عقیده دې کله کا ساته په پیسو بدلېګا ما چې نن د تجاسره شنه لوټونه غول او هغه پس روان داسې مکو عقیده داسې وساته لکه مثال افغانستان کې چې کوم مجاهدین جهاد کی داغي په شان عقیده وساته چې دنیا و تکرورونه مخه تکیدي دغه نالم زماد الله په نظام باندې یقین دی هغه قائمو اسم نور نه منو عقیده داسې وساته د دې عقیده د خاطره خلق ځانونه ټوټي کړ لیکن عقیده چرته پرې نه خودا سوا زمنګ د پاکستان ناپوهه مسلمانان چې نن وتسول کې مونته پیسې وخی پس هغه بیا دغه سړی بیا دې ته نه ګوري چې زما د عقیده خراب شو اخرت میں برباد شو کو څنګه شو پروین نن سبا دا حال ډیر جات الله پاک دې رحم وکړي نو د ټول اول انسان د ځانه جوړ کا امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي او کوي چې په اسلام باندې عمل نشم کولی او دا بنځه والا شوبې خډيري ګران دي زناور جوړيږي استاخو خدا او چې زناور جوړيږي نو په زناور کې بیا اولنې قسم جوړ شو زناور خدري قسم دي انسان د مرتبه نه کته خو چې دي کې زناور جوړيږي د اولنې قسم زناور جوړ شه چې چاته دې پیدا وي نقصان دي ورته نه هم زناور دي لکه غوا زناور دي تا ته پیدا درکې نقصان نه درکې نو بیا د غوا په شان یو زناور جوړ شو
ضرر چاته مو ورکو. او که بیا خامخاوي چې د اول قسم زناور هم نه جوړېږم نو بیا دا دریم قسم جوړ شه چاته ضرر هم مرسوه که چاته پیدا نشي رسولی. لکه مثال یو پیشو ده هغه چاته ضرر هم نه رسوي او چاته پیدا هم نه رسوي. خدا دویم قسم زناور مه جوړېږي. دویم قسم زناور لکه مثال پلار یو سپی دی او هغه خلکو باندې چک لګي خلکو ته تکلیف رسي چاته پیدا نه ورکي. یا مثال مار دی هغه ته پیدا نه درکي پتا باندې عموما اثر د تکلیف کوي داسې ما جوړېږي. او کنه بل فرض ته چې جوړېږي ما نو بیا استاد اخرت انجام ډېر خطرناک. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي مولانا نور رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی حکیم تیر شوی دی او د موقع په مناسبت سره ډېر بهترین مثال ذکر کړي. هغه یو کتاب دی معارف مثنوی. مولانا نور رحمت الله علیه یو واقعا ذکر کړی دا چې انسان دی او هغه دروازه ووته او ډیوې راواغشت د ګرمۍ پټین او بازار ته لاړو خلکو ته وایي انسان ګور یو موتی چې لکه ته سکه دا دون اسمان کې تا تنور نه کاری وزم دان ورم دا رڼا ده دنیا کې خلک د ګرمۍ نه په دکان کې سوري ته پټ شوي او تا ډیور اغشتي را ته په دې وخت ځان ته رڼا بدې نه یوم ته پوس کې چې سیبه دا تلې ونی روغي سګوري وای ځ انسان ګورم ولې دا ګاګ چې ولار دی بازار کې دا سدي دا دکان کې دکاندار ماما دی دا سدي دا دنیا ته وی نه وای نه انسان ګورم خلق تر هغه چې سیبه تکم انسان ګورم وای ځ هغه انسان ګورم چې حقیقت کې انسان وي دا چې کوم کاری ظاهر انسان دی حقیقت کې زناور دی. دې خبره تخوه کې ظاهرا خو کاری چې لاسونه دي خپې دي سترګې غوګونه دي خبرې کوي په دنیا ګټه وټه باندې پیږي لیکن دا انسان حقیقت کې نه دی. حقیقت کې انسان بل دی. حقیقت کې انسان وي سدي کوم انسان ګوري هغه انسان ګورم چې الله پیژني هغه کې اسلام وي ورنه کدا اسلامي کدا انسانیت وي نبی علیہ السلام هم انسان دی او ابو جهل هم انسان دی موسی علیہ السلام هم انسان دی او فرعون هم انسان دی فرق څه نشته. یو انسان د جهنم قچاق جوړیږي او بل انسان د جنت ذمہ دار جوړیږي د جنت د لوی مرتبه خاوند جوړیږي فرق څه نشته. حالانکه انسانان دواړه دا چې کوم انسان فرعون دی دا انسان دی او موسی علیہ السلام انسان دی نبی علیہ السلام هم انسان دی او ابو جهل هم انسان دی. انسان خو دواړه برابر دي غوږونه سترګې دواړه دي فرق شته او غټ فرق دی. انسان هغه انسان دی چې هغه الله په احکاماتو چلی او که داسې نه وي نو بیا په دغه انسان او دې انسان کې فرق پیدا نه شو نو بیا د نبی علیہ السلام انسانیت او د ابو جهل په انسانیت کې بیا فرق ختم شو. حالانکه فرق پکې غټ فرق دی. یو امام الانبیاء دی او یو امام الکفار دی. ابو جهل د کافرانو سردار دی او نبی علیہ السلام د پیغمبرانو سردار دی. فرق پکې غټ فرق شته. نو مولانا روم رحمت الله علیه فرمایي چې دې سړی وتی چې د عادت تر بازار کې کم ګرځي دا ظاهر هوکار انسانان خو چې د دې معاملات ګوري ناغه د انسانانو نه دي. معاملې به سوي چې تاسو سره مخامخ په خولي خبرې کې مزیدار خو چې کومه سودا در باندې خرڅي هغه کې به تاسو سره دوکه کوي نو ضرر درکې او ضرر رسول د مسلمان کار نه دی. نبی علیہ السلام څه فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه چې بل مسلمان ته ضرر نه رسي نو چې دی بل مسلمان ته ضرر رسي نو دا انسان نشو دا مسلمان نشو. پکار در دادا چې انسانیت اشرف المخلوقات دی د زناور کار دی نه کوي او زناور بل انسان ته ضرر رسي فائدې والا زناور ورته لیکن چې دی ضرر رسي په دې کې دی زناور ملګری شو. نن موږ مسلمان په دین باندې څومره عمل کوو. نن زموږ د مسلمان معاشرت څومره کمزوري. نن موږ مسلمان په معاشره کې څومره خپيو. هر سړی په خپل ځای خپه دی. هر سړی په کور خپه دی په محله کې خپه دی په کلی کې خپه دی په ضلع کې خپه دی په وطن کې خپه دی. وطن چې ټول دنیا کې خپه دی. ولی چې چا سره د تعلق ساتلو چا سره د معاشرت زندگی تیرولو چا سره د معاملې کولو چا سره د خبرو اترو طریقې کمزوري شوي
نن موږ مسلمانان په دې باندې پیګو چې جمعه ته جمع لمانځل راشو، لیکن په دې باندې نه پیګو چې د الله رب العالمین حکم ما تر جمعه ته بهر ستو کړشته. نن زوی را پاسي پلار سره جګړې کوي، پلار را پاسي زوی سره جګړې کوي. اسلام دې په کور کې نه پیژني. اسلام د تدانخي چې ته زوی د کور نه وباسي. اسلام د تدانخي چې ته پلار سره جګړې نه کوي. دا د اسلام نه. ولې ته مسلمان نه؟ ولې چې دلته سر لګي الله ته لګي، دغه الله تعالی د کور بارک څه نه وایي. اسلام ما ته دام وایي چې ګوانډي ته تکلیف نه رسي. نن زمونږ مسلمان نه ګوانډي په اور کې ولاړ پروا ممنی کله کله مسلمانې داوم کو کله مسلمان الحمدلله اوس مې جمع سره مونږ کو الله کې جمع سره دې مونږ کو ته ګور دي ګوانډي سره سا کوم راوي. حضرت حسن رضی الله عنه د دې یو يهودي ګوانډي دی پلان دي چت کیو سي او دا يهودي بره چت کیو سي. د يهودي د باتروم د اوبو چې کوم پیپو هغه سوري شو او د باتو چې کوم ګنده وبو ګم براتو اب د حسن رضی الله په کور کې راتو دغه غنکو د شپې نا وخت به رګن راغښتو بار به غوړو خو ګوانډي ته نه وي چې سیب استاد کور باتروم سوري دي او استاد کور ګن زما کور ته راپرودي مګ نه کو. اخر د صدفاره د يهودي زنانا حسن رضی الله عنه کور ته راغله چې وی کتل چې د کور کې خډه خراب وی دي دا د سړي وی کتل د بیت الخلا د باتروم چې کم ګندي عددي کور ته راځي. هغه لاړ زر زر خپل خاوند ته وی چې سیبت ته خو د خیال کو باتروم سوري کور کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم نو سید حسن رضی الله دا کور ته ګنځي زر زر لاړ باتروم یې بند کو او دل تراله دنه معافي وغوښتل. سیبر اتبه دی ویلو جواب به را لګلو چې د باتروم سوري دي او من کر ګن راځي. حالانکه جایز چې وته ویلو حق جوړېدو هغه وته ما د خپل نیکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي چې ګوانډي ته تکلیف نه ورکړي او کما تا ته ویلو چې دا بند کا نو ته بتلې بندو تا ته تکلیف ما د دې وجه تا ته تکلیف در نه کو ورسمره پوری برداشت. هغه يهودي لاړو وسلی وکړو او د حضرت حسن رضی الله عنه په لاس باندې اسلام راوړ. نن موږ مسلمان ګوانډي سره داسې کو ګوانډي سره موږ څنګه سلوک کو؟ ګوانډي خو لا پردي خپل کور کې خپل سره سره او باغې کې موږ بیا دا ولرو چې موږ کلک مسلمانان د دې وجنا نن په دنیا کې مسلمان بدنام دي. په دنیا کې مسلمان سره څوک روزګار نه کوي وجه صدا مسلمان به دوکه بدر کوي. ولې داستا معاملات نه دي تا ته معاملات شریعت اسلام نه دي خودلي. مسلمان به او خیانت وکړي. ولی مسلمان ته ته شریعت معاملات نه خودل چې مسلمان سره یا بچا سره خیانت او دوکه نه ورکړي. مسلمان به په خپل کار روزګار کې به دروغ وي. ولی ته اسلام نه دی خودلی چې چا سره معاملې کې دروغ بنوي. من په دې باندې عمل نه کوو. منګه دوکه ورکو، دروغ وایو، خیانت کو، د بل مسلمان تاوان او د خپل ګټي کوشش کو. او مې تاسو ته بیان کو چې دا کار د انسان نه دی، دا د زناور دی. انسان چاته وي انسان اشرف المخلوقات ته وي. نو اشرف المخلوقات دوکې ته وي. نن موږ مسلمانان ډېر کمزوري، حقیقت کې ډېر کمزوري. جماعت د مونږ خیال ساتو، ټیک ته عبادت هم کوه، عقیدم ټیک ساته، خو د دین دا نور شوبې معامله چې چا سره کې د مسلمانې معامله کوه، چا سره جون تیرې معاشرت کې ناغم د مسلمانې تیرو. او که اخلاق استعماله اخلاقیات چې دا د دین پنځمه حصہ ده نو دام د صحیح طریقې سره استعمالوا. دا سي اخلاق ما استعمالوا چې استاد اخلاقنا یو مسلمان یا یو غیر دین سړی متنفر شي. ته دا سي اخلاق استعمال کا چې یو غیر دین سړی استاد دین تراوړ. پزید دي چې ته بیکار اخلاق استعمال کی چې دیندار سړی در نه خپش. تاسو مکو نن موږ مسلمانان ډېر په دې سيزونو کمزور، خصوصا په اخیرنه درو معاملات، معاشرت، اخلاقیات. دا به موږ او تاسو په ځان کې راولو. اخلاق پټي بل مسلمان سره چې معاملات کم ځای کې راځي د اسلام مطابق به معاملات دا څه بنه کې چې د مجبوری ده او راشه سمې برابر کړي. ته دې تو ګوره ته انساني که زناور. زناور اقسام می بیان. زناور دې ته وایي درې قسمونو او کمزوري قسم چې بل سړی ته نقصان نشي د خپل ګټې د پاره.
لکه مار لړم د ځان مار لړم مه جوړوه چې د خپل پیدې دپاره بل مسلمان ته تکلیف ورکړي. نن موږ سره مسلمانان او خصوصا چې کله واده راشي د واده په موقع باندې موږ څه کوو؟ الله څه کوو؟ خیال کې راځي که هغه درزار کوو چې خپلې مستۍ کې ټوله محله رانه په تکلیف کې ولاړ. دا کار د انسان دی که د ځناور دی؟ اوس مو وکړه د چا کار دی؟ دا د ځناور کار دی. موږ یې کوو که نه کوو؟ انسان د مسلمان نه د انسان کار دا نه چې بل چاته به تکلیف رسي. او نن موږ مسلمانان څومره کمزوري دي چې چاته واده خادي راشي هغه حال پکې وکړو چې بل مسلمان نه مونځ نشي کولی. که چې د دوا راته کوي خیري راته شروع کړي د واده خوشحالي د باندې الله راوسته ګاونډي ته تکلیف ورسو دا ګاونډي به تا ته دوا وکړي. د هغه د ټول ورځ مزدوري کړې ده او هغه اوس دمه کې خوب کوي او تا ورته درزار شروع کړو. څه دې خیال دی؟ یا مثال تا د شپې نکریزې راوړه تا ول د دې نکریزو معلومات وکړه چې دا په دین کې شته. منځ وکړه د منځ باره کې تپوس کې او د پسه ماتي کې پسه نه ماتي د دې نکریزو تپوس کې چې اسلام کې دا شته ښه چې دا نکریزې دې زنانه ته څوک راوړي او دا زلمی شاه زلمی کې نه دي خزو منځ کې دا تپوس وکړه چې دا زلمی د دې خزو ناس کې منځ کې ناس ته جایز ده که ناجایز ده؟ دې تپوس نه کوي ځکه چې استاد یې راته بیا سپینې سپینې وایي چې دا زنانو په منځ کې د دې ځوان ناس ته ګناه ده یوه بې خوري یوه بې موري نو دا نورې پردۍ یې څه دي؟ تپوس نه کوي. دا ولې معاشرت نه لري؟ ولې دا موږ ته اسلام نه ښیي؟ نو چې زموږ سره ګاونډ کې یو شیعه اوسېږي یا هندو اوسېږي نو سبا به هغه دا کار کوي که نه به کوي؟ خامخا به کوي. چې ته مسلمان کې ستا د مسلمانۍ نه هغه څه پیدا وانه خیستله هغه به هم دا شی کوي. پکار ده چې تا داسې نه کولې او بل مسلمان ترې تکلیف نه ور رسولې په سبا به تا چاته ویلې چې صحیح مسلمانان دي تکلیف دي بل مسلمان ته تکلیف رسول ګناه ده نو تا به ویل شو نه چې خپلې کې هغه به ته څنګه بیا منع کوي. الله پاک دې موږ او تاسو ته په حقیقي معنو کې د اسلام پوهه نصیب کړي. اگر دا ځان پوه کړي چې د اسلام غټې غټې 15 شعبې دي. هسې نه موږ وایو چې اسلام د مونځ او د عقیدې نوم دي نه نه 3 شعبې نور دي نو 3 ډېرې او 2 کمې 3 موږ پرېښي دي او 2 کوو. معاملات معاشرت اخلاقیات دا زموږ انتهایی کمزوري خصوصا د مسلمانانو کمزوري. د کافرانو دا کمزور نه دي کافر سره څه گزاره کوي هم مسلمانان په دې خیال نه ساتو. الله پاک دې موږ ټول ته په صحیح معنو کې په دین باندې په کامل طریقې سره عمل او پوهه نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. الله پاک سمجھ اوې سمورې په دې باندې موږ ټول ته عمل لاګي په حقیقي معنو کې د اسلام چې کوم مصداق دي هغه موږ ته نصیب کړي. الله پاک دې اسلام چې کوم پوهه او تقاضا او ضرورت دي الله موږ ټول ته هغه نصیب کړي. الله پاک څنګه چې موږ د منځونو خیال ساتو د خپل عقاید او خیال ساتو الله پاک دا شان موږ ته د اسلام او د نبی علیہ السلام د سنت مطابق دا نور احکامات چې معاشرت دي اخلاقیات دي معاملات دي باغی کې پوهه او عمل نصیب کړي. الله پاک هم زموږ د شریعت مطابق کې موږ ټول ته بل مسلمان ته د دوکي ورکولو بل مسلمان سره د خیانت کولو بل مسلمان سره تکلیف ورکول نه حفاظت نصیب کړي. په تمام دنیا کې چې څومره مسلمانان دي الله حفاظت وکړي زموږ د دین او د دې وطن حفاظت وکړي زموږ د دین استملګرو څومره شری حاجات د خپل دربار عالیه نه پوره کړي. یو زنانه ډیره سخت حالت کې بیمار ده هسپتال کې ده تاسو موږ ټول نه دعا درخواست کړې دي الله چې څومره مسلمانان بیماران سره دي زنانه ټول ته شفای کامله عاجل ورکړي. باجی ملګری زموږ نور محلو جماعتونو چندې د پاره تللی دي الله پاکه د دنیا او د آخرت بدله نصیب کړي. مسجد باندې کار روان دي دوه چې الله پاک په خوشاله سره اختتام ته ورسي. څومره ملګرو پکې تر اوسه پورې چندې ورکړي دي خدمتونه کړې دي دعاګانې ورته غوښتي الله پاک د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړي. زموږ د جماعت په خوشاله سره اختتام ته ورسي. د هر شیطان د شر او وسوسې نه الله پاک زموږ د ټول حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.